ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। एक वो छाटे हॉस्पिटल सी मन्नू अरोड़ा हॉस्पिटल है जी, उन्हें अपनी वाइफ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਛਾਟੇ ਹੈ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में छोटी पर्ची का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये छोटी पर्ची वो है जिस पे डॉक्टर किसी मरीज को एक दवाई लिख देते हैं, कोड वर्ड उस पर लिखा होता है और एक स्पेसिफिक दुकान होती है जहां पर मरीज को वो दवा लेने के लिए भेजा जाता है। अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह की ओर से खास तौर पर ये निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी डॉक्टर अपने पास किसी मेडिकल रैप या एजेंट को नहीं बिठाएगा, लेकिन वहां पर इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। एक सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हमारे पास भी वो तस्वीरें आई हैं, हमने खुद भी वहाँ पर जाकर देखा था। एक डॉक्टर है वहाँ पर, कुणाल बांसल उनका नाम है, उनके पास एजेंट बैठते हैं और वह मरीजों को दवाई भी लिख कर दे रहे हैं। ये तो घिनौना अपराध है। ये खेल कहीं और भी चल रहा है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी मरीज को दवाई लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये भी है कि सरकारी तमाम अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक मौजूद है, इसके बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां लाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? ये सब कमीशन का खेल है। इस तरह बेचकर मरीजों का शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनसे बात करेंगे आयुष्मान स्कीम को लेकर कि आखिरकार क्या यहाँ पर बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ था। मरीज होते ही नहीं है, उनको भर्ती कर लिया जाता है। एक डॉक्टर ने तो अपनी पत्नी को, वो डॉक्टर भी नहीं है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, मात्र अपनी पत्नी को ही मरीज बनाकर अस्पताल में भर्ती कर लिया था। ये मन्नू अरोड़ा हॉस्पिटल है, ये छाटा के पास पड़ता है। उसका क्या बना? इसके अलावा और भी 3 हॉस्पिटल है। एक वर्मा हॉस्पिटल है खैराबाद में, और दूसरा एक मजीठा रोड पर हॉस्पिटल है, और एक संधू हॉस्पिटल है छाटा में। क्या बना? उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसी को लेकर हम बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह के साथ उनका क्या कहना है। साल ने अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह इन्होंने गलबात करांगे। इन्होंने ਵੱਲੋਂ ऑर्डर जारी किए गए ਸੀਗੇ कि कोई भी सरकारी डॉक्टर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ SMOs ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ SMO ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MR ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ SMO ਆਪਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ SMO ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ SMO ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੀ OPD ਵਿੱਚ
ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਪ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਐਸਐਮਓ 'ਤੇ, ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨੈਕਸਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 3 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, 6 ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ 'ਚ ਜਾਂ ਰੂਰਲ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MR ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਸੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਐਸਐਮਓ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ADC ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਸੀ, ADC ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਛੱਡਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਮੇਲੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੰਡਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ID ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਉਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ UDID ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਔਰਥੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸਰਜਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CSE ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਡਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਹੈਗੇ, ਹੈਲਥ ਬਲਾਕ ਆ,
ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਰਕੇ ਤੇ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 105 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੈਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 95 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸਰ ਕਾਰਡ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਸੀ ਕਿ SECC ਡਾਟਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਬੇਸਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਛਾਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖੈਰਾਬਾਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਛਾਟੇ ਸੰਧੂ। ਇਹ 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DMC ਆਫਿਸ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਐਮਪੈਨਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ 420 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 420 ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਦੈਟ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ DGRC ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਆ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਰ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੋ। ਸਰ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ 420 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ 38-40 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਛਿਆਟਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੀਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।